करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले में तूफान के चलते बर्बाद हुई आम की फसल। वलसाड़ पानेरा जय हिंद चौक पर रहने वाली महिला का घर तूफान में टूटा। वलसाड़ रेलवे गोदाम में बिन मौसम बारिश से गेहूं की 100 से ज्यादा बोरी भीगी। पाड़ी तहसील में तोते तूफान से गांव में पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिले के धर्मपुर, कपराड़ा, पारडी, वापी और उमरगांव जैसे कई तहसील में तूफानी पवन और जोरदार बारिश की वजह से आम के उत्पादन को काफी नुकसान हुआ है। इस आम के उत्पादन को तैयार करने के पीछे किए गए खर्च और की गई मेहनत पर पानी फिर जाने पर अब आर्थिक मदद के लिए कौन आगे आएगा। पिछले कुछ वर्षों से आम के उत्पादन कुदरती आफतों का शिकार होने की वजह से गरीब किसान असहाय और लाचार बना है। पिछले साल लॉकडाउन और इस साल इस मिनी लॉकडाउन के साथ तोते तूफान के चलते आम की फसल बर्बाद हुई है। इस तोते तूफान के चलते वलसाड़ के सभी जिले में वातावरण खराब था। रविवार के दिन जोरों से पवन चली और जोरदार बारिश भी हुई। ऐसे 2 दिनों तक चला, जिसकी वजह से वलसाड़ जिले के धर्मपुर, कपराड़ा, वापी, पारडी, उमरगांव जैसे कई विस्तारों में आम की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जिला समाहर्ता इस मामले में जांच कर सरकार को योग्य तौर पर तलब करे तो किसानों को सरकार से मदद मिलने की उम्मीद है। वलसाड़ के पानेरा जय हिंद चौक के पास अकेली रहती महिला का घर तूफान में टूट जाने की वजह से महिला हुई बेघर। समग्र गुजरात में जहां तूफान ने हड़कंप मचाया हुआ था, वहीं इस तोते तूफान के चलते बीती रात जोरों की पवन और तेज बारिश की वजह से काफी लोगों का नुकसान हुआ। वहीं वलसाड़ के पानेरा जय हिंद चौक के पास रहती एक महिला का घर इस तूफान में टूट गया। सुधाबेन नामक यह महिला अकेली अपना गुजारा कर रही थी। उन्होंने बताया कि यह तूफान में उन्हें कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन उनका घर टूट जाने की वजह से उन पर मुश्किलों का आसमान टूट पड़ा है। तूफान के समय सरपंच को इस बात की खबर दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। रेलवे द्वारा पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों से अनाज का जत्था वलसाड़ लाया गया था, जहां 100 से ज्यादा गेहूं की बोरी पानी में भीग जाने पर कॉन्ट्रैक्टर के सामने उठे प्रश्न। वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे बोगी द्वारा पंजाब, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों से अनाज का बहुत बड़ी तादाद में जत्था लाया गया था और मजदूरों के पास उतरवाया भी गया था। इस अनाज के जत्थे को वलसाड़ धमड़ाजी में स्थित FCI गोडाउन में रखा जाता है। रेलवे गोदी द्वारा हर साल ऐसे अनाज का जत्था लाया जाता है, जिसमें बारिश के मौसम के चलते काफी नुकसान होता है, जिसकी रेलवे गोदी से अनाज ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले संचालकों द्वारा बारिश के मौसम में जरा भी सावचेती नहीं बरती जाती। वहीं इस तोते तूफान की आगाही सरकार द्वारा पहले ही की गई थी, फिर भी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अनाज के इस जत्थे का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते 100 से ज्यादा गेहूं की बोरियां भीगकर खराब हो गई। असल में यह अनाज केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल में देश में चल रहे इस कोरोना वायरस से लड़ रहे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों में सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा गेहूं चावल का यह जत्था मुफ्त में बांटा जाता है। ऐसे में अनाज के मामले में ऐसे लापरवाही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर के सामने रेलवे विभाग द्वारा कानूनी तौर पर कार्यवाही की जाए तो गरीबों को अनाज का पूरा जत्था मिलने की संभावना है। पारडी तहसील में तोते तूफान की वजह से कई विस्तारों में भारी नुकसान हुआ। कई जगह छपरे उड़ गए तो कई जगह पेड़ और बीज स्तंभ गिर पड़े, जिसकी वजह से 3 दिन से बिजली ना मिलने पर लोगों को हो रही है परेशानी।
वलसाड़ जिले में तौते तूफान में पाड़ी तहसील में कोलक, उदवाड़ा जैसे कई ग्राम्य विस्तारों में पिछले 3 दिनों से चल रहे जोरदार पवन और बारिश की वजह से कई गांवों में वीज स्तंभ टूटकर रास्ते पर गिर पड़े थे, जिसकी वजह से इन ग्राम्य विस्तारों में 3 दिन से बिजली नहीं मिल रही है, जिसकी ग्राम्यजनों द्वारा फरियाद भी की गई थी। ऐसे में विद्युत कंपनी द्वारा विद्युत पोल डालकर संतुष्टता व्यक्त की गई थी। इन 3 दिनों में रेटलाव में एक अपार्टमेंट के पास बड़ा सा पेड़ टूटकर गिरने पर विद्युत की समस्या से फ्रिज, टीवी जैसे कई इलेक्ट्रिक सामग्री का नुकसान हुआ। वहीं समुद्र किनारे स्थित कोलक गांव में 3 घरों की छत उड़ गई, जिसका तलाटी, सरपंच और तहसील विस्तार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। वैसे इस बात को लेकर गांव में रिक्शा घुमाकर अलर्ट भी किया गया था। लोगों द्वारा इसे ध्यान में न लेने पर नुकसान हुआ और उदवाड़ा में भी 3 घरों की छतें उड़ गई। वहीं सांताबा स्कूल में संभावित लोगों के लिए फूड पैकेट की व्यवस्था भी पंचायत द्वारा की गई। આજે છેલ્લા 2 દિવસથી જે આપણે જે વાવાઝોડાની આગાહી હતી એવી રીતે રેટલાવ ગ્રામ પંચાયતના અંદર હું ડેપ્યુટી સરપંચ કીર્તિભાઈ ખીલોસિયા અમારા રેટલાવ વિસ્તારના અંદર વાવાઝોડાના લીધે એક તો સૌથી મોટો અત્યારે જે પ્રજાને તકલીફ પડી છે એ વીજ પુરવઠાના લીધે થઈ છે અને એ લોકો બી સાથ સહકાર આપે છે, પણ આ વીજળીના લીધે થઈને ઘરગુતી કયો કે જે વ્યાપારી વર્ગ છે કે જે ફ્રીજ વાપરતા કે જે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમો વાપરતા એને ખાસો એવો નુકસાન થયું છે અને આ જે વાવાઝોડાના લીધે 18 તારીખે બપોરથી લઈને રાત સુધીના અંદર અમારે અહીંયા 4 વૃક્ષો ધરાશયી થઈ ગયા છે। એક તો કલ્યાણ કોમ્પ્લેક્સ પાસે અને 3 ઝાડવા જે છે એ અમારા પંચાયત સામે ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે ત્યાં થયા છે। એવી જ રીતે રેટલાવ ગ્રામ પંચાયત અને ટીડીઓ સાહેબને અમારા તલાટી સાહેબને સરપંચના થકી જે અમારા રેટલાવ ગ્રામ પંચાયતથી 7 કિલોમીટર વિસ્તારના અંદર જે રીતે કોલક અને ઉદવાડા ગામ લાગેલું છે, તો ત્યાં જે દરિયાપટ્ટા પર રહેવાસી હતા એમને છેલ્લા 2 દિવસથી અમારા કિશોરભાઈ ગાંધીના સ્કૂલના અંદર, શાંતાબા સ્કૂલના અંદર એને અમે ત્યાં જે ટીડીઓ સાહેબે અમને જે બાંયધરી આપી હતી અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ શાંતાબા સ્કૂલના અંદર ઘણા રહેવાસીઓને આપણે ત્યાં શિફ્ટ કર્યા હતા અને પ્રશાસન થ્રુ એમને ત્યાં ફૂડ પેકેટ ને ચા ને બધી વ્યવસ્થા અને ત્યાં રાતની રોકાણની બી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। એમાં ગ્રામજનો અને રેટલાવ ગ્રામ પંચાયત થકી બધી જ સાથ સહકાર મળેલ છે। ઉદવાડામાં જે વાવાઝોડું આવ્યું હતું એમાં પ્રથમ તો અમારા જે કલેક્ટર સાહેબની ગાઈડલાઈન મુજબ જે કાચા મકાનો છે એ તમામ જણાને સમજાવીને પ્રાંત સાહેબ, ટીડીઓ સાહેબ અને મામલતદાર સાહેબ અને સાથે પીએસઆઈ એ સાથે મળીને અને અમે ગામના બધા છોકરાઓ અને સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ બધા સાથે મળીને ઘરે બધાને સમજાવીને બધાને શિફ્ટ કર્યા હતા। એટલે જે કંઈક અહીંયા જે ઘરો 2-5 ઘરોમાં જ ફક્ત પતરા વિડા છે, બાકી એટલું બધું ઉદવાડામાં નુકસાન થયું નથી। પણ જે જીબીની લાઇટનો પ્રોબ્લેમ ફક્ત 1-1.5 દિવસ માટે રહ્યો હતો, કેમ કે આજુબાજુના જે મોટા ઝાડો હતા એ જે પડ્યા એના લીધે, કેમ કે આખા જિલ્લામાં જ કહે તો બધે લાઇટનો તો પ્રોબ્લેમ હતો, પણ જીબી તંત્ર ઉદવાડા ગામને સારો એવો સપોર્ટ કર્યો અને અમારા ગામના જે છોકરાઓ છે એમણે પણ ઝાડો કાઢવામાં ખૂબ મદદ કરી અને ગઈકાલે અમે સવારથી જ બધા ઝાડો કાઢીને અમે પુરવઠો કાલે સાંજથી ચાલુ કરી દીધો અને એકદમ રેગ્યુલર છે પુરવઠો। ફક્ત 1.5 દિવસ માટે લાઇટની તકલીફ પડી હતી, બાકી જીબી તંત્રે ઉદવાડા ગામને સરસ સપોર્ટ કર્યો છે। વાવાઝોડું એટલું ભયંકર હતું કે અમારી જિંદગીમાં પહેલી વાર આવું જોયું કે ઉદવાડા આજે વાવાઝોડું રાત્રે જે 8-8 વાગે ચાલુ થયેલું, અમે આખી નાઇટ કમસે કમ 2-3 વાગ્યા સુધી અમે પોતે બધા જ જાગા હતા કે શું થશે। અમને પોતાને પણ મગજમાં હતું કે કદાચ આ ભયંકર તુફાન છે અને મોટો હાદસો થશે, પણ અમારા ઉદવાડા ગામના આતશ બેરમની દુઆ કહો કે અમારે 11 છે અને અમારા લક્ષ્મીના ભગવાન અમારા ઉદવાડા ગામે કોઈ પણ હાદસો થયો, કોઈને જાનહાનિ પણ નથી થઈ
અને ઇવન 3-4 ઘરના ફક્ત પતરા ઉડ્યા છે, એ પણ નોર્મલ 5-6. આજે તોકતે વાવાઝોડું જે 2 દિવસમાં આવ્યું તેમાં ભારે પવન અને સુસવાટા સાથે વરસાદ પડ્યો અને એકદમ પવન એટલો બધો હતો કે અમારા વિસ્તારમાં જે સાકરીકાંઠા એરિયા છે એ ગામમાં એ એરિયામાં 3 જેટલા ઘરોને ભારે નુકસાન થયું છે. અને આજે આંકડાશાસ્ત્ર તાલુકા પંચાયતમાંથી તથા તલાટીશ્રી થઈને આજે એનું સર્વે કરી અને પંચકેસ કરતા છે. પવન ઘણો હોવાથી પતરા ઉડીને બાજુમાં પડી ગયા છે અને દિવાલમાં પણ તડાવ પડી ગઈ છે. આગલા દિવસે અમે પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે તલાટી અને પુરવઠામાંથી આવેલા ભાઈ એમની જોડે અમે દરેક ઘરમાં ઘરે જઈને અમે એમની મુલાકાત લીધી હતી. અને જો કાચા ઘર હોય તો તમે આપણે જે શાંતાબા શાળા છે એમાં આશ્રય સ્થાન બનાવેલું છે એમાં તમે જતા રહો, અથવા તો કોઈ સગા સંબંધી જતા રહો. એ આ બેન લોકો બાજુમાં એમના કોઈ સંબંધી હતા એમને ત્યાં જતા રહેલા. ત્યાં આટલા રાતના 7:30 વાગે તોફાન આવ્યું, લાઇટ ગઈ અને વાવાઝોડાના હિસાબે પતરા ઉડી ગયા. તેમાં આટલું નુકસાન થયું. 3 પતરા ઉડી ગયા ને અમુક ઉપરના થાપા ઉડી ગયા. વાવાઝોડું આવ્યું તેમાં અમે શું કર્યું, હવે પતરા ઉડી ગયા એટલે અમે એકદમ ગભરાઈને થોડું સામનો કર્યો ને જે પોઝિશન હતી તે હિસાબે અટકાયું. થોડું 4 પરિવાર રહે છે, ઘરમાં પાણી થઈ ગયું. થોડું સાફ સફાઈ કરીને રહ્યા. બસ પંચાયત આવ્યા હતા જોવા માટે. ના જ્યારે પવન વાવાઝોડું આવ્યું 3-3:30 ઘરમાં જ્યારે પતરા ઉડી નીકળ્યો લાગ્યો. અમે બાજુમાં રહેતા હતા ત્યાંથી ઘરે જોવા આવ્યો, અહીંયા બેઠેલા હતા એટલા પતરા ઉડ્યા એટલે ભાગીને પાછા ત્યાં ગઈ. અમે 4 જણા, મેં, મારી ઘરવાળી અને મારી 2 છોકરી. એટલા અમે લાવ્યા દુકાનથી ગઈ શાકભાજી તે મળતા હતા તેટલામાં બધું આવ્યું વાવાઝોડું આવ્યું એટલે વરસાદને એટલે પછી નીકળીને સરપંચે બેને જાણ કરી, તરત જ ફોન કર્યો લોકોને. તે લોકોની ટીમ આવીને મોકલાયો માણસોને. એટલે અમને કીધું કે અમે જતા ફ્રેમમાં જ બેસી રહેજો, તમે જ્યાં રાતના આવતા ત્યાં જ બેસી રહેજો. આગલા દિવસ પણ આવીને એ લોકો કહી ગયેલા અમને એટલે અમે ત્યાં જ બેસી રહ્યો. અમારા 6 પતરા ઉડી ગયા અહીંયાથી ને પછાડ થોડુંક દિવાલમાં તળ પડી, થોડુંક બાથરૂમનું પછાડનું તે થોડુંક દબાઈ ગયું ને અમે બંને એ લોકોની ટીમ હમણાં આવી છે. મને અહીંયા સવારે બી આવેલી, અમે પાછા આવ્યા છે. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पाड़ी तहसील के मोतीवाड़ा गांव में भवानी माता मंदिर में 18 मई को चंडी यज्ञ किया गया। पूरे विश्व में फैली इस कोरोना महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में पाड़ी तहसील के मोतीवाड़ा गांव में भवानी माता मंदिर में 18 मई के दिन एक चंडी यज्ञ किया गया। यह यज्ञ करके दुनिया को कोरोना से मुक्त करने की प्रार्थना की गई। इस यज्ञ में गणेश जी, माता जी और 9 ग्रह भगवान की पूजा की गई और सभी देवों का यहाँ हवन भी किया गया। इस पूजा में 5 जोड़े बिठाए गए, जिसमें प्रगेश भाई बाबू भाई पटेल, निकुंज हरीश भाई पटेल, प्रकाश मणिलाल भाई पटेल, ईश्वर बाबू भाई पटेल और चिंतन भाई अश्विन भाई पटेल बैठे थे। इस यज्ञ में गांव के सभी अग्रणियों का सहयोग रहा। अन्नात्परिषदार्थं ब्रह्मणां पिबसदं वयहतो मम शुक्राय ओम शुक्राय ओम स्वाहा ओम जनेश्वराय ओम जनेश्वराय भवदादे धनाभ्रनः सखाया चचिष्टया व्रता ओम रहगे भारतमय बंधना प्रचोदया
ह्रीं क्लीं चामुण्डविद्ये स्वाहा ॐ ऐं 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 ह्रीं મોતીવાડાની અંદર આચાર્ય શ્રી મનીષભાઈના આગેવાની હેઠળ ગામના બધા એમના યજમાનોશ્રીએ આ સૃષ્ટિ પર આવેલા કોરોના વાયરસ અહીંથી જલ્દીથી જલ્દી નિર્મૂળ થાય એ બધાએ મિટિંગ રાખી અને એ આચાર્યશ્રીના અનુરોધ અનુસાર આજે આ ભવાની માતાના મંદિરની અંદર આજે કોરોના માટેનો જે યજ્ઞ છે કે કોરોના જલ્દીથી અહીંયા વાયરસ જે નિવૃત્ત થાય અને આ પૃથ્વી લોક ઉપર બધાને સુખ શાંતિ બધા જ ધર્મના મનુષ્યોને સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય અને દરેક મનુષ્ય પાછું પોતાનું પુનઃજીવન જે રીતે જીવતા હતા એ રીતે જીવે અને બધાને સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય એમને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય એ ભાવના સાથે આચાર્યશ્રી અને ગામના જે આગેવાનો છે એ બધા સાથે મળી અમારા ભૂદેવોની મંડળી સાથે અમે આજે આ કોરોના નિવૃત્ત થાય એ માટે અમે યજ્ઞ ચંડી યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને માની કૃપાથી અને ગામના બધા વતનીઓના અથાગ પ્રયત્નથી માની કૃપા બની રહે અને આ વાયરસ ગામમાંથી આ પૃથ્વી પરથી જલ્દીથી જલ્દી નિવૃત્ત થાય અને બધા જ સુખ શાંતિથી જીવે એ ભાવના સાથે ગામના આગેવાનો અને આચાર્યશ્રી બધાના અથાગ પ્રયત્નથી અમે આજે આ યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, જે માતાજીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ બધી જ અમારો યજ્ઞ સફળ થાય અને બધા જ મહામારીમાંથી નિવૃત્ત થાય અને બધાને સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય એ પ્રયત્ન અમે કરી રહ્યા છીએ. યજ્ઞ માટે અમે આ ચંડી યજ્ઞ કર્યો છે, જેની અંદર ગણપતિ દાદાની પૂજા, માતાજીની પૂજા, નવગ્રહ ભગવાનની પૂજા કરી અને હવે અમે એ બધા દેવોનો અહીંયા હવન આપવા જઈ રહ્યા છે, કારણ કે એવું કહેવામાં આવે છે કે પૂજા કરવાથી દેવો પ્રસન્ન થાય છે. પૂજામાં કેટલા જોડા બેસવામાં આવેલા? આ પૂજાની અંદર લગભગ અમે 5 જોડાઓ બેઠા છે, જેઓ સાથે બધા ગામના સાથે મળીને એની અંદર મુખ્ય 5 જોડાઓ બેઠા છે, એ બધા સાથે મળીને પૂજા કરી રહ્યા છે અને અમે હવન કરવા થોડો સમયમાં અમે જઈ રહ્યા છીએ કે જેથી કરીને ભગવાનને પ્રસન્ન તો કરી આ પૂજન કરવાથી હવે ભગવાનને હવન કરી તૃપ્ત કરવાની અમે કોશિશ કરવા જઈ રહ્યા છે. पार्टी तहसील में तोते तूफान की वजह से आम की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे व्यापारियों द्वारा किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है. पाड़ी तहसील में तोते तूफान की वजह से आम की फसल को 50% से ज्यादा का नुकसान हुआ है. ऐसी परिस्थिति में व्यापारियों द्वारा किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, जहां कैनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले आम की कीमत 20 किलो के 500 रुपए की बजाय व्यापारियों द्वारा 100 से 150 रुपए दाम लगाया जा रहा है. कैनिंग वालों द्वारा और खरीदारी करने वाले व्यापारियों द्वारा किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों में गुस्सा दिख रहा है. आम के पूरे दाम न मिलने पर किसानों द्वारा इसकी खबर कलेक्टर को करने की बात चल रही है. वहीं पाड़ी में किसानों द्वारा आधे दामों में भी आम बेचे गए, जिसके चलते वागछिपा, रोहिणा, उदवाड़ा मार्केट में 20 किलो आम के 100 रुपए जितने दाम लगाकर व्यापारियों द्वारा खरीदा गया. वहीं किसान धर्मेश मोदी द्वारा बताया गया कि किसान के इस तरह हो रहे शोषण को अधिकारियों द्वारा रोका जाना चाहिए. નુકસાન થયું છે. એમ છે તો મારે 1500-2000 કેરેટ હતી, તેમાં છે તો પાકને શરૂઆતના 200-300 મણ કાઢી, પછી આ વાવાઝોડું આવ્યું તેને લીધે તો વધારે કેરી પડી ગઈ છે. આજે બી હું 80-90 મણ કેરી પડેલી કેરી છે તો બજારમાં લાવ્યો છું. એટલે મને 1000-1200 રૂપિયા જે ભાવ મળતો, અત્યારે હવે માંડ 200-300-400 રૂપિયા મળે તો સારી વાત છે. અચાનક નુકસાન એ તો હવે કુદરતના આંબે તો કોઈનું કંઈ ચાલતું નથી, તો આવે છે. હવે જે કંઈ બી ભોગવવાનું છે ખેડૂતને જ ભોગવવાનું રહેશે. શરૂઆતની અત્યાર સુધીમાં તો આજે કેરી પડે છે ત્યારથી કેરીનો પાક ખાતરથી માંડીને આખું કરવામાં આવે. પછી જ્યારે દિવાળીનું સિઝન આવે છે ત્યારે આખી વાડીને ખેડ કરવામાં આવે છે, પછી પાછું છાણિયું ખાતર ભરવામાં આવે છે, પાછું છંટકાવ કરવામાં આવે છે. એવો ખર્ચો કરીને છેલ્લે પછી આખરે કંઈ ખેડૂતને તો મળતું જ નથી એમ.
મોટાભાગની કેનિંગમાં જ જશે, કેમ કે હવે 2-3 દિવસથી આવો માવઠું થયું છે એટલે તે કેરી હવે ખાવા રહી જ નથી એમ, કેનિંગમાં જ જશે મોટાભાગનો માલ. બધા પ્રકારની છે, આફૂસ વધારે પડતી છે, આફૂસ છે, કેસર છે, લંગડો છે, રાજાપુરી, બદામ, દેશી, દશેરી, બધી જ જાતની છે. બધા ટોટલી જેટલા ખેડૂત છે એટલા બધા જ પરેશાન, એમાં તો કોઈ એકનો તો થયું નથી, બધા જ થયું છે, એટલે પરેશાન તો બધા જ છે. ખાવા લાયક કેરીઓ રહે જ નથી, કેમ કે રીચામાં પાણી જે પડી જાય છે ને એ પછી ગમે એટલી કેરી હારી પણ તેથી તેમાં પાણી બેસી જાય એટલે પછી કેરી બગડી જ જાય છે. એટલે જે કંઈ બી હવે માલ થશે તો મોટાભાગનો કેનિંગમાં જ નીકળશે. દર વર્ષના સરેરાશ જોવા જાય તો 1000 લઈને 1200 રૂપિયા સુધી મોટો હતો. હવે આજે અચાનક જે માવઠું આવ્યું તેને લીધે 1000-1200 ડાયરેક્ટ 200-300 પાસે આવી રહ્યો છે. હાલના તબક્કે જોવા જાય તો એ મજૂરી પણ સતત 300-400 રૂપિયા લે છે, તો એ મજૂરી પણ મોંઘી પડે એવો ઘાટ છે. કેરી તો એમ તો ચાલશે, આવતી જૂનની 15 તારીખ સુધી કેરી તો ચાલશે, પણ આ માવઠું રહ્યા કરે એને લીધે પછી ઉતાવળ કરીને પાડવામાં આવે, પછી મોટાભાગનો માલ કેનિંગમાં જ જવાય. સમગ્ર ગુજરાતની સાથે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ તોકતે વાવાઝોડું જે સંભવિત હતું પણ આટલું મોટું નુકસાન કરશે એ ખેડૂતોને અને આઈ થિંક સો સરકારને પણ ખબર નહોતી. 3 દિવસથી જે વાવાઝોડું અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદને કારણે જે મે 20 પછીની જે કેરી ચાલુ થવાની હતી અમારી સિઝન, તે બધી કેરી લગભગ દરેક ખેડૂતોને જે ક્રોપ બેઠો હતો તેમાંથી 20-25% કેરી ઓલરેડી પડી ગઈ છે. હવે એ કેરીના નિકાલ માટે ખેડૂતોએ અમારા વેપારીનો સંપર્ક કર્યો, એપીએમસીના વેપારીઓનો સંપર્ક કર્યો, પરંતુ અમારી બી થોડી ઘણી મર્યાદા હતી, કારણ કે અમારે પણ આ માલ પાકે તો નહીં એટલે કેનિંગ ફેક્ટરીમાં જ જવાનો હતો. કેનિંગ ફેક્ટરીએ પણ વેપારીઓને દબાવ્યા અને સીધો જે 30 રૂપિયા જેવો કિલોનો ભાવ હતો તે સીધો 10 રૂપિયા 11 રૂપિયા કરી નાખ્યો. એટલે વેપારીઓની પણ મર્યાદા હતી અને વેપારીઓએ 150-200 રૂપિયા ભાવ કરી નાખ્યો. કાલે બપોર સુધી તો લેવાનું જ બંધ હતું, પણ પછી થોડા પોતાના ખેડૂતોને સાચવવા અને સાંજ પછી તો અમુક વેપારીઓએ લગભગ 100 રૂપિયા જ ખેડૂતો પાસે આ માલ પડાવી દીધો. ઘણું દુઃખ છે. એઝ અ એપીએમસીના ડિરેક્ટર તરીકે અમે ચેરમેન બધા ડિરેક્ટરો પણ ભેગા થયા અને આમાં શું કરી શકીએ તેની અમે ચર્ચા કરી. આજે પણ અમે ભેગા થવાના છે કે ખેડૂતોને કેવી રીતે સરકારમાં રજૂઆત કરી, એમને કેવી રીતે સહાય કરી શકીએ, એમને પાક વીમો તે માફ કરાવી શકાય, વળતર કેવી રીતે મેળવી શકાય અને મેક્સિમમ ખેડૂતોને એનો વળતર કેવી રીતે મળે તેનો પ્રયાસ ચાલુ છે. वलसाड में जोरदार पवन के साथ बारिश होने पर एक मकान की दीवार टूट गई, जिसमें परिवार का चमत्कारिक बचाव हुआ. वलसाड में तौती तूफान की असर देखने को मिली, जिसमें देर रात तेज पवन के साथ हुई बारिश से कई विस्तार में नुकसान हुआ. वहीं वलसाड के किनारे विस्तार पर स्थित भगोत गांव में सुबह एक सरकारी आवास की दीवार टूट गई. उस समय घर में कोई नहीं था, जिससे बड़ी जानहानि टल गई. इस घटना के बारे में भगोत गांव के सरपंच ने बताया कि भगोत गांव के डोरीफलिया में रहते कंकुबेन बाबूभाई नायक के मकान की दीवार गिर पड़ी. यह घटना सुबह के करीब 8 बजे हुई. इस घटना की खबर तलाटी, तालुका विकास अधिकारी सहित कई अधिकारियों को की गई और कंकुबेन और उनके परिवारजनों की रहने की व्यवस्था बाजू के मकान में की गई. મારું નામ નરેશભાઈ ભગવાનજી પટેલ, હું ભગોટ ગામનો સરપંચ છું. આજે સવારે 8:30ના સુમારે માસી આવ્યા હતા મારી ઘરે અને મને કીધું કે ઘર પડી ગયું છે, દિવાલ તૂટી ગઈ છે. તો હું તાત્કાલિક સ્થળ પર આવી ગયો, જોયું, નિરીક્ષણ કર્યું, તલાટીને વાત કરી, ટીડીઓને વાત કરી, ઉપલા અધિકારીને જાણ કરી અને પંચકેસ કરીને કાગળિયા કરીને ચેનલ દ્વારા માધ્યમથી બી જાણ કરી કે આ રીતે થયું છે, આવાસ ઘર હતું, એ લોકોને કંઈક સહાય મળે એવી હું આશા રાખું છું. नानाबोंडा में खाद बीज के विक्रेताओं के पास किसानों की लंबी कतारें दिखी.
तौते तूफान के रुक जाने के बाद कपराड़ा तहसील के नाना पोंडा में कई खाद बीज की बिक्री करते व्यापारियों के पास किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही कई किसान खाद, डांग के बीज और खेती के लिए जरूरी दवाएं लेने के लिए विक्रेताओं के पास बड़ी संख्या में उमड़ पड़े थे। वैसे चल रहे वर्ष में खाद की कीमत की बात करें तो इस साल यूरिया 266.50 रुपए, सल्फेट 656 रुपए और एसएसपी पाउडर की कीमत 395 रुपए है। लेकिन इस साल किसानों द्वारा सबसे ज्यादा यूरिया खाद की मांग की जा रही है। ऐसे में थोड़े समय में यूरिया खाद का भाव बढ़ने की गुंजाइश है। समाचारों को समाप्त करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड जिले में तूफान के चलते बर्बाद हुई आम की फसल। वलसाड पानेरा जय हिंद चौक पर रहने वाली महिला का घर तूफान में टूटा। वलसाड रेलवे गोदाम में बिन मौसम बारिश से गेहूं की 100 से ज्यादा बोरी भीगी। पाड़ी तहसील में तौते तूफान से गांव में पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। ये थे अब तक के समाचार। नए समाचारों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।